Hello dear students, welcome back to Sachin Biology classes, and today we are going to discuss about a fertilization and implantation. It is a very beautiful concept, so many questions will arise. So one of the important and the thought provoking question is that ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮಡೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ produces some millions of sperms, but during oogenesis what it happens, only one matured secondary oocyte it releases, not an egg. Okay, hangandre oogenesis time alli only one egg it releases, but during spermatogenesis that millions of sperm it releases. The question is that hangandre ಅಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಪರ್ಮು ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Let us start our session then. So illénaagtade andre just you observe here, this is what a section of a female reproductive system. In this system you can observe during copulation or during coitus the semen is released into the female vaginal tract. That is called insemination anta kariteve. Once after the insemination it takes place in the vagina, the sperms they start to move within the uterus towards the egg, and you must know that where the egg has been released then. So the egg is released by the ovary and where that fimbriae it receives. So one more thing you must know, that egg, I am using the term called an egg, so actually that is called a secondary oocyte. Secondary oocyte ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೋ that fimbriae it receives, and so how actually it moves, that actually do not have any kind of a tail or movement structure ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೇಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅಂಡ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ that is a ciliated epithelium tissue, that tissue which is having a cilia. Due to the continuous movement which is exhibited by these cilia, it helps to move the egg from one region to the next region. Okay, and here that where the secondary oocyte is released and it is waiting at the ampullary region for a sperm. It is waiting actually. ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಎಗ್, ಅಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ how much time actually it takes. The active sperms they take only half an hour to reach an egg, but even some sperms they may take days. Okay, and once they start fertilization process, how actually that fertilization it takes place, we can discuss this event in detail with the help of this diagram. Okay, hangandre enagtade, you can see this is what the structure of an ovum which is surrounded by sperms. Okay, and this egg is showing the corona radiata, zona pellucida, previtelline space, plasma membrane, and along with this plasma membrane the cortical granules they are arranged, and you can see this is what a secondary oocyte. Actually it is not an egg. Okay, ಇನ್ನೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಗ್, ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಕ್ರೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆ ಅಕ್ರೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೋಟಿಯೋಲೈಟಿಕ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಟಿಯೋಲೈಟಿಕ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲುರಿನಿಡೇಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನ್ಯೂರಾಮಿನಿಡೇಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಕ್ರೋಸಿನ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೊರೋನಾ ಪೆನಿಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಲೈಟಿಕ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ acrosome. So when the acrosomal reaction it starts with a egg, so what it will do, beginning ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದ ನ್ಯೂರಾಮಿನಿಡೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸಾ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೇನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟನ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಆ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸಾ ಸೆಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂರಾಮಿನಿಡೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ಸಾರಿ ಹ್ಯಾಲುರಿನಿಡೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಪೆನಿಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟರ್. ಕೊರೋನಾ ಪೆನಿಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಕರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ರೋಸಿನ್ ಉಳಿತದೆ. ಅಕ್ರೋಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದಿ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಲೇಯರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೋ, ಈ ರೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋವಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಹಿಯರ್, ಈ ರೀಸನ್ ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಟಿಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ the acrosome of a sperm when comes in contact with this cortical granules, what it happens, these cortical granules they start to extrude into the pre-vitelline space. ಈ pre-vitelline space ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಥ್ರೂ ಬೈ ಎಕ್ಸೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಥಿಕ್ ವಾಲ್, ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಟಿಲೈನ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಆದರೂ ಕರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡು ನಾಟ್ ಅಲೌ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಓವರ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ನೋ ಅದರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಎಗ್. ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪಾಲಿಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋನೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಎಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಸ್ಪರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ರೀಸನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿಡ್ಲ್ ಪೀಸ್ ಏನು ಉಳಿದಿರ್ತದೆ ಅದಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಒಳಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟೇಲ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಪ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಮೇಲ್ ಪ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ ಪ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ, ಮಿಡ್ಲ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಮೂವ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮೇಲ್ ಪ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸು ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹತ್ರ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಏನು ಉಳಿದಿದ್ವಲ್ಲ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಔಟ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಂಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ದೇ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮೂವ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಎನಾಮಲ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸಿಟಲ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಎನಿಮಲ್ ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ವೆಸಿಟಲ್ ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಎಗ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಪ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋಣ. ಆ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲಿಗೆ ನಾವು ಎನಿಮಲ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೆಸಿಟಲ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆಸಿಟಲ್ ಪೋಲ್, VEGETAL, ವೆಸಿಟಲ್ ಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ದ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ದೇ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಎ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಎ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬೇಬಿ? ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ದ 50% ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ X chromosome and 50% of gametes that carry Y chromosome. But in case of egg, they completely carry only one chromosome, that is called an X chromosome. Okay, I told you that a female gamete, it is always carries X chromosome. A 50% of male sperm they carry X chromosome and 50% of sperm they carry a Y chromosome.
ಸೊ ಯಾವಾಗ XX ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಬೇಬಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ XY ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಬೇಬಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ pronucleus they are fused each other which results in the formation of zygote. ಒಂದು ಸಾರಿ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ, ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆಂಪುಲರಿ ಇಸ್ಥಮಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ. ಓಕೆ, the fertilization takes place only in a ampullary isthmic junction. ಏನದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ fallopian tube of the isthmus and fallopian tube of the ampulla where they are meeting at a point is called a junction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏರಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಟೇಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ದ ಝೈಗೋಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಥ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೋಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಸ್ ಹೋಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀರೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಯಾವಾಗ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಝೈಗೋಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ನಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೋಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಝೈಗೋಟು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೀರೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗಂದರೆ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಈ ಹೋಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯಿತು, ದೇ ಬಿಕಮ್ 2 cells ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 cells ಬಿಕಮ್ 4 cells ಆ್ಯಂಡ್ 4 cells ಬಿಕಮ್ಸ್ 8 cells ಆ್ಯಂಡ್ 8 to 16 ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾರುಲಾ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಹೌ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರುಲಾ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ, ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ ಎ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಮಾರುಲಾ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೇನಿರ್ತಾವೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಿಯರ್ಸು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಮಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಮಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಿಯರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಿಯರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ they become a group of cells, they become and inner cell mass ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಇದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಂದಾಗ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ದಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ವಾಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್. So this is what a blastocyst stage. Okay, the attachment of this blastocyst to the endometrium wall, what was called an implantation. ಓಕೆ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೇ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಅಂದರೆ ದ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುಟಿರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಯುಟಿರಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಡಿವಿಷನ್, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್
blastocyst is embedded. The blastocyst is embedded within the endometrium wall. This is called an implantation. I hope you understood about this concept, and actually it is a very easiest concept, and still any doubts if they are remaining, please drop your doubts and comments in the comment section. Definitely I will reply for your all questions. If do you like this video, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪೋಸಸ್. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಭಾಷೆನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. So study for knowledge, not for marks. Bye. Take care.